हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आम क्लास 8 रो विज्ञान पढ़ुले है अणुजीव जगत। देख आज आम 12 नंबर पेज रो जाए पढ़ी सारी है यू पढ़ा ठीक अच्छे। देख कोष गुड़िकर आकृति एवं गठन रे भिन्नता आम कोष विषय पढ़ी ठीक अच्छे। प्राणी कोष पढ़ी उद्भिद कोष पढ़ी। कोष माने कौन कि कोष हूँ जीव शरीर मौलिक एकक माने प्रत्येक जीव जिते भी तुम्हें देखुछ छोट बड़ समस्तଙ୍କର शरीरटा कौन गढ़ा कोषरे गढ़ा बुझीपार। मनीष मान शरीर भी कोषरे गढ़ा है बाकी जो जीवजंतु गछलता अच्छा समस्त शरीर कोषरे गढ़ा। तो से कोष गुड़िकर आकृति किपरि थाए तांकर गठन किपरि थाए से विषय आम पढ़ा है। देख मनीषर मांसपेशी कोष एवं स्नायु कोषर चित्र देइछि देख है क एवं खरे ये जो क जो चित्रटा देखुच यही चित्रटा यहीटा हूँ मनुष्यर मांसपेशी है आईटा हूँ मनुष्यर स्नायु कोष। मांसपेशी कौटी थाए है तुमर गोड़े है जो मसल कहूछ तुम्हें है आम शरीर कौन गढ़ा कि हाड़ और मांसरे गढ़ा है। तो जो मसल्स अच्छी आमर ताकू ही मांसपेशी बोली कह जाए है। आमर हाथ रे गोड़े अच्छी है तुम्हें फील कर मसल्स को है देखिकी हाथ रे है। तापरे देख जदि स्नायु कोष कहवा है आम शरीर रे स्नायु तंत्र अच्छी है से स्नायु तंत्र रे कौन थाए स्नायु कोष बुझीपार। तो यहाँ हूँ उपरटा हूँ मांसपेशी कोष आ तलटा हूँ स्नायु कोष देखुछ है से मध्य तुम्हें कौन समानता एवं पार्थक्य देखुछ। देख मांसपेशी कोष आ स्नायु कोष मध्य कौन समानता अच्छी और कौन पार्थक्य अच्छी कह। देख एक मांसपेशी कोष जोटा कि क चित्र रे अच्छी एक ताकुड़ी आकृतिर होता है गोटे ताकुड़ी आकृतिर होता है देख यहीपरि भाव लंबालिया है। किंतु एक स्नायु कोष बहुत लंबा एवं प्रशाखा युक्त होता है। स्नायु कोषटा किपरि थाए देख बहुत लंबा थाए आपर प्रशाखा जेपरी गछरे शाखा प्रशाखा थाए ना सेहीपरि स्नायु कोषरे एपरि प्रशाखा अच्छी है। सेहीपरि केतेक कोष गोलाकार पुणी कहूँ जे आउ केतेक कोष किपरि थांती गोलाकार थांती केतेक लंबा थांती केतेक कोष कौन थांती लंबा थांती एवं पतला थांती है। विभिन्न जीवरे कोष गुड़िकर संख्या मध्य भिन्न होता है अलग अलग जीवरे कोष गुड़िकर संख्या अलग अलग थाए है। कोष गुड़िक परस्पर ठारू एते भिन्न कहीं देखा जाए तो आमे तो जानिले प्रत्येक जीवर शरीरटा कोषरे गठित है कोषरे गढ़ा किंतु ये कोष गुड़ा देखा अलग कहीं कौ कोषटा गोल अच्छी तो कौ कोषटा लंबा अच्छी कौ कोषरे शाखा प्रशाखा अच्छी तो कहीं परस्पर ठारू कोष माने एते भिन्न देखा जाती है। एक कोषर आकृति एवं गठन कौन यार कार्य सहित जड़ित तो गोटे कोषर आकृति बा तार आकार कौन तार कार्य सहित जड़ित बा तार कार्य को कौन प्रभावित करे है कौन अच्छी देखा। कोष गुड़िकर अनन्य आकृति आकार एवं गठन सेमानंकर निर्दिष्ट कार्य करिबारे साहाय्य करे। देख ये कहला जे कोष मानकर जो गोटे निर्दिष्ट आकृति अच्छी है आकार अच्छी और गठन अच्छी ताहा सेमानंकु निर्दिष्ट कार्य करिबारे साहाय्य करे है। अलग अलग कोषर आकृति अलग थाए आ तांकर आकृतिटा तांको कार्य संपादन करिबारे साहाय्य करिथाए किपरि देखिबा। किंतु एही कोष गुड़िक शरीर रे विभिन्न कार्य करिबारे किपरि साहाय्य करती आस जानिबा। तो जो सब कोष अच्छी आम शरीर रे बा बाकी जीव मानक शरीर रे से माने किपरि विभिन्न कार्य करिबारे साहाय्य करती ताहा जानिबा है। कोषर अनेक कार्य अच्छी है कौन कौन देखिबा चलो तुम्हें कार्य 2.3 रे देखिल जे गाल भीतर कोष गुड़िक पतला एवं समतल पूर्व क्लास रे आमे देखिथिले है जे आम गाल भितर जो कोष गुड़िक अच्छी ताहा पतला थाए एवं समतल थाए सेमाने गाल भीतर पाखरे एक सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करती हेले से कोष गुड़िक कौन करती जो आमर भीतर पाख अच्छी गालर है सेठी गोटे सुरक्षा आस्तरण सृष्टि करती बा आम गालर भीतर पटकू सुरक्षा दियंती। स्नायु कोष गुड़िक न्यूरन मध्य कहुए। देख जो स्नायु कोष देखिले आम एपरी लंबा शाखा प्रशाखा युक्त थिला एहीपरी
ହେଲା ଏହିପରି ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ବାହାରିଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଅଛି ସେ ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସ୍ନାୟୁକୋଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନ୍ୟୁରନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀରରେ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତା ବହନ ମାନେ ଖବର ନେବା ଆଣିବା କରନ୍ତି ହେଲା। ଯେପରିକି ତୁମକୁ ମନେକର ଗୋଟେ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ହେଲା, ହେଲେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ମଶା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା କହିକି, କାହିଁକି ନା ମଶା ତ ତୁମ ହାତରେ କାମୁଡ଼ିଲା ହେଲା, ବା ମନେକର ମଶା ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ କାମୁଡ଼ିଲା ହେଲା, ହେଲେ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ମଶାଟା କାମୁଡ଼ିଲା ସେଇ ଖବରକୁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଏ କିଏ ଏଇ ସ୍ନାୟୁକୋଷ ବା ନ୍ୟୁରନ୍ ହେଲା। ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଏ ଯେ ମଶା ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ିଲା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜାଣେ ହେଲା କି ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ବୋଲି, ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁଣି ଆମ ହାତ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇବ ହେଲା। ହେଲେ ଫଟ୍ କରି ଆମ ହାତଟା ଯାଇକି ସେଠି ବାଜିବ ଯେଉଁଠି ମଶା ଥିବ ବା କୁଣ୍ଡେଇବ, ବୁଝିପାରିଲ। କିମ୍ବା କଣ୍ଟାଟେ ବାଜିଗଲେ ତୁମେ ଫଟ୍ ସେ ହାତରେ କାଢ଼ି ଦେଉଛ ହେଲା। ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟାଟେ ତୁମ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ସେଇ ଖବରଟାକୁ କେଉଁଠିକି ପଠାଗଲା ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଗଲା, କାହିଁକି ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଆମର ସବୁ ମେନ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ହେଲା। ତ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଠାଗଲା ଖବରକୁ, ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ହାତକୁ କ'ଣ କଲା ଉପଦେଶ ଦେଲା ଯେ ତୁ ଯାଅ ସେ କଣ୍ଟାଟା ବାହାର କର ହେଲା। ତ ସେହିପରି ଭାବରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଖବର ପଠାଯାଇଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠାଯିବ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି, ତାପରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ ଦେବ ଖବର ଦେବ, ହେଲେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିବ କାମ କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାଟା ପଠାଯାଉଛି ବା ସେଇ ଖବରଟା ନିଆ ଅଣା କରାଯାଉଛି ହେଲା, ତାକୁ ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କହୁଛି। ଆଉ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ ବା ଖବର ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟଟା କିଏ କରେ ନ୍ୟୁରନ୍ ବା ସ୍ନାୟୁକୋଷ କରିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ। ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇମାନଙ୍କର ଆକୃତିଟା, ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଆକୃତିଟା କିପରି ଥାଏ ଲମ୍ବା ଥାଏ। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାୟୁକୋଷ, ଇଏ ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ, ତାର ଆକୃତିଟା କିପରି ଅଛି ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଏପରି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭଳିଆ ବାହାରିଛି ହେଲା, ଗଛ ପରି ଚେର ପରି। ତ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାଖା, ଏମାନଙ୍କର ଆକୃତିଟା କିପରି ଥାଏ ଲମ୍ବା ଆକୃତି ଥାଏ, ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ ନା। ତ ଦେଖ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା ଆଉ ତୁମର ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଶାକୁ ମାରିଲା ହେଲା, କିମ୍ବା କଣ୍ଟାଟେ ବାଜିଲା ତୁମ ହାତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ସେଇ କଣ୍ଟାକୁ କାଢ଼ିଲା। ତ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଏଇ ନ୍ୟୁରନ୍ ବା ସ୍ନାୟୁକୋଷର ଯେଉଁ ଆକାର ଅଛି ଲମ୍ବା ହେଲା ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ତ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଯେତିକି ତାର ଆକୃତି ଲମ୍ବା ଥିବ ଆଉ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଥିବ ହେଲା, ତ ତାକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ସେତିକି ସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କ'ଣ କରେ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ହେଲା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଗଛଲତାରେ ଯେଉଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଷ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆୟତାକାର, ଲମ୍ବା, ଅଣ୍ଡାକାର କିମ୍ବା ନଲି ଭଳି ହୋଇପାରେ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ଆୟତାକାର ହୋଇପାରେ, ଲମ୍ବା ଆକାର ହୋଇପାରେ, ଅଣ୍ଡାକାର ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ନଲି ଭଳି ହୋଇପାରେ। କିଛି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବା ନଳୀ ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଏପରି କିଛି କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଲମ୍ବା ନଲି ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ଏ ଲମ୍ବା ନଲିଟା କ'ଣ କରେ ଜଳ ପରିବହନ କରେ ହେଲା, ମାନେ ଯେପରି ଚେର କ'ଣ କରେ ମାଟି ତଳୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ, ତ ସେଇ ଜଳକୁ ସେମାନେ ଉପରକୁ ପତ୍ର ପାଖକୁ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଲମ୍ବା ନଲି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦରେ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛ ହେଲା। ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ପାଚନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ
ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଯଦି ମଣିଷର ଶରୀରକୁ ଦେଖିବ ହେଲା, ମଣିଷର ଶରୀରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଆଇଥାଏ, ମାନେ ମୁହଁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇକି ଆମର ଯେଉଁ ହେଲା ମୁହଁରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ ହେଲା, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ହେଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟନଳୀଟା ଅଛି ତାହା ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତରଙ୍ଗ ପରି ସଂକୁଚିତ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ତାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ସେହି ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ଆମେ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରେଇଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ତଳକୁ ଠେଲିକି ଆସିକି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଯାଏ ପହଞ୍ଚେ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ବୃହଦନ୍ତକୁ ଯାଇଥାଏ ହେଲା। ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପତଳା ଥାନ୍ତି, ନମନୀୟ ଥାନ୍ତି ଓ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ, ପତଳା ଥାନ୍ତି, ନମନୀୟ ଥାନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ତାକୁଡ଼ି ଆକୃତିର ଥାନ୍ତି ହେଲା। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋଷ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆମର ଯେଉଁ ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି ହେଲା, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରିଥାଏ, ସେଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କୋଷ ଥାନ୍ତି। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲା, ପିସନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ମନ୍ଥନ କରିବା କହୁଛି। ଏବଂ ଭିତର ଆସ୍ତରଣରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚକ ରସ ଏବଂ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା। ମାଂସପେଶୀରେ ଆଉ କେତେକ କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଚକ ରସ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ ଅମ୍ଳ କ୍ଷରଣ କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚନ କ୍ରିୟା ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି କାମ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କୋଷ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ସ୍ନାୟୁ କୋଷ କ'ଣ କରେ, ବାର୍ତ୍ତା ପରିବହନ କରେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଅଛି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀରେ ହେଲା, ଯାହାର ଆକାର ଏହିପରି ଲମ୍ବା ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ଏହିପରି ନମନୀୟ ଥାଏ, ଏହି କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବାରେ। ଦେଖ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛେ ତାହା ଦାନ୍ତରେ ଚୋବଉଛେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚାବି ହେଉଛି କି ନାଇଁ, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଏପରି ଅଛି କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଗିଲି ଦେଉଛେ ଭଲସେ ନ ଚୋବେଇକି। ତ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇଥାଏ, ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆହୁରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଷ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଚକ ରସ ଆଉ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆଉ ପାଚକ ରସ ଆଉ ଅମ୍ଳ କ'ଣ କରେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଏ ବା ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କରେ। ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ଜୀବ ଶରୀରରେ ସଂଗଠନର ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଜୀବ ଶରୀର ଏକ ଜଟିଳ ଉପାୟରେ ଗଠିତ, ମାନେ ଆମ ଜୀବମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅତି ସରଳ ନୁହେଁ ହେଲା, ଏହା ବହୁତ ଜଟିଳ ବା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଟେ। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ କୋଷ ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ଏଇ ଯେଉଁ କୋଷଟା ଅଛି ହେଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ, କୋଷଟା ହେଉଛି ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକ। ମାନେ ଯେତିକି ବି ଜୀବ ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ, କୋଷ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମେନଲି କୋଷରେ ହିଁ ଗଢ଼ା। ଯେପରିକି ଏକ ଇଟା ଘର କାନ୍ଥର ମୌଳିକ ଏକକ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଘରର ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ମୌଳିକ ଏକକ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ ତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଘରର କାନ୍ଥଟାକୁ ସେ ଘରର କାନ୍ଥଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମେନଲି କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଇଟା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଇଟାକୁ ଇଟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ତିଆରି କରିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ବୁଝ, ଆମ ମଣିଷର ବା ବାକି ଯେତିକି ବି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ କିଏ, କୋଷ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେପରି ଇଟା ଘରର କାନ୍ଥ ତିଆରି କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି କୋଷ ଆମ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରେ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀରକୁ। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରେ ହେଲା। ସମାନ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ଗଠନ କରନ୍ତି ହେଲା, ବା ତନ୍ତୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ଏକ ଅଙ୍ଗ ଗଠନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିସୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଏକାଠି କାମ କରି ଏକ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଏକାଠି ହୋଇ ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ପ୍ରାଣୀ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଭଲସେ ବୁଝିବା। ଦେଖ ହେଲା, ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଆମ ଜୀବ ଶରୀରର ମୌଳିକ ଏକକ କିଏ? କୋଷ। ତ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏକା ପ୍ରକାର କୋଷ। ହେଲା, ଏକା ପ୍ରକାର କୋଷ ମାନେ ଯଦି ସ୍ନାୟୁ କୋଷ ହେଇଥିବ ହେଲେ ସ୍ନାୟୁ କୋଷ, ଯଦି ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ହେଇଥିବ ହେଲେ ମାଂସପେଶୀ କୋଷ। ତ ଏହିପରି ଏକ ପ୍ରକାର କୋଷ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏକାଠି ମିଶିକି କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଟିସୁ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଟିସୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେପରିକି ମାଂସପେଶୀ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶିକି କ'ଣ ଗଠନ କରିବେ? ମାଂସପେଶୀ ଟିସୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟିସୁ, ହେଲା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଟିସୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏଇ ଅଙ୍ଗଟା କ'ଣ? ପାକସ୍ଥଳୀ। ତ ଅନେକ ଟିସୁ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ତିଆରି କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଗୋଟେ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ମିଶନ୍ତି। ଯେପରିକି ଦେଖ ଏଠି ପାକସ୍ଥଳୀ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ, ଏଠି କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଅଛି, ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି କ'ଣ ଗଠନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଗଠନ କରନ୍ତି? ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଜୀବ ଗଠନ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଲା? କୋଷ। ସ୍ତର, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଜୀବ ଶରୀର ସଂଗଠନର ସ୍ତର ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ିକ। ହେଲା, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିଲା? କୋଷ। କୋଷ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଟିସୁ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟିସୁ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ। ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା। ଆଉ ସେହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଙ୍ଗ ସଂସ୍ଥା ମିଶିକି କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଜୀବ, ପ୍ରାଣୀ ହେଉ ବା ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ କିଏ? କୋଷ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାହିଁ? କୋଷ ପରି ସରଳ ଏକକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଏକ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଏକାଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହେଲା, କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଅତି ସରଳ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମିଶିକି କିପରି ଗୋଟିଏ ଜଟିଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ତାହା ବୁଝିବାରେ ଆମକୁ ସଂଗଠନର ଏହି ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜଟିଳ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଆମେ ଯେ ଜଟିଳ ପ୍ରାଣୀ ଅଛୁ, ହେଲା, ଜଟିଳ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି। ହେଲା, ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଅଛି ଭିତରେ, ଯେପରିକି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ। ହେଲା, ପାଚନ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ କରୁଛେ। ରେଚନ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଳମୂତ୍ର ଆମେ ନିଷ୍କାସିତ କରୁଛେ। ହେଲା, ତ ଏହିପରି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ର ଅଛି ଆମ ଶରୀରରେ, ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆମ ଶରୀରଟା। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ବା ଜଟିଳ ଶରୀରଟା କେଉଁଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଜାଣିଛ? ଗୋଟିଏ କୋଷ ଡିମ୍ବରୁ। ହେଲା, ଡିମ୍ବ ମାନେ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡା। ହେଲା, କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ବା ଡିମ୍ବ କହିବା ମାନେ ବହି ଭାଷାରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ କୋଷରୁ ସେଇଟା ସୃଷ୍ଟି। ଆମ ଶରୀରଟା, ଆମ ଶରୀର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶରୀର ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ କୋଷରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ, କୌଣସି ଜୀବର ଡିମ୍ବକୋଷ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଅନେକ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ହେଲା, ଦେଖ ଆମ ଶରୀରଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଏପରି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବ କୋଷ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷ ଥିଲା। ସେହି କୋଷରେ ବିଭାଜନ ଘଟିଲା, ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଦୁଇଟା କୋଷ, ଦୁଇଟା କୋଷରୁ ଚାରିଟା କୋଷ, ହେଲା, ଚାରିଟା କୋଷରୁ ପୁଣି 8ଟା କୋଷ, ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇକି ଗୋଟିଏ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାନେ ଆମ ଶରୀରରେ ଏବେ ଅନେକ କୋଷ ଅଛି। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗୋଟିଏ ହିଁ କୋଷ ଥିଲା, ଡିମ୍ବ କୋଷ। ସେଇ ଡିମ୍ବ କୋଷରେ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ଘଟିକି ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ତିଆରି ହେଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ଶରୀରଟା। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ସମସ୍ତେ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବଙ୍କ ଉଦାହରଣ। ତ ଆମେ ମଣିଷମାନେ କେତୋଟି କୋଷରେ ଗଢ଼ା? ଅନେକ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ହେଲା, ବହୁତ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ତ ଆମର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଷ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁକୋଷୀୟ ଜୀବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରଟା ମଧ୍ୟ ଅନେକ କୋଷରେ ଗଠିତ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ମଧ୍ୟ ବହୁକୋଷୀୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କେବେ ଶୁଣିଛ କି ଏକ ଓଟ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାର ହଳଦିଆ ଅଂଶ ବା ଡିମ୍ବ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତରେ ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ। ହେଲା, ତ ଜୀବଜଗତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହେଲା, ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଷ କେଉଁଟା? ଏଇଟା ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶ ଥାଏ ବା ଡିମ୍ବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବଜଗତର ଏକ ସର୍ବବୃହତ୍ କୋଷ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କୋଷ। ଓଟ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଥାଏ ନା, ଆଉ ଡିମ୍ବଟା କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କୋଷରେ ଗଢ଼ା। ହେଲା, ତ ତାର ଶରୀରଟା
गोटे सर्वबृहत सॉरी तार शरीरटा कौची तार जो अंडार हलदिया अंशटा गोटे सर्वबृहत कोष है। यार व्यास प्राय 130 मिलीमीटर रु 170 मिलीमीटर है। अंडारे अतिरिक्त अंडकोशीय सामग्री मध्य थाए यथा सुरक्षा पाई एक शक्त आवरण। अंडार बाहर गोटे शक्त आवरण थाए ना नहीं खोलपा थाए है ताकू सुरक्षा देवाई भितर जो अंडार हलदिया अंश अच्छी एइथिरु ही गोटे नूतन जीव सृष्टि हेबो है। तो सेइथिपाई अंडार बाहर गोटे शक्त आवरण थाए है खोलपा थाए ताकू सुरक्षा देवाई एवं निरंतर विकास समय यहाँ पोषण जगाउथुबा धला पदार्थ ताहले जो धला पदार्थ थाए ताकू कौन करे पोषण जोगाए बुझीपार पोषण माने खाद्य जोगाए। देख एटा हूँ डिम्बटा हलदिया अंशटा एइथिरु हूँ गोटे नूतन ओट पक्षी सृष्टि हेबो हेले ताकू खाद्य दरकार ना नहीं से खाद्यटा किए जोगाई थाए अंडार जो धला अंश न थाए कि है तरल पदार्थ से ही खाद्य जोगाई थाए है विकास समय रे ताकू बढ़िबा पई आउ ए शक्त आवरण जो थाए अंडार ताकू कौन करि थाए प्रोटेक्ट करि थाए बा सुरक्षा जोगाई थाए बुझी पारिलो। तापरे देखो नेक्स्ट कौन अच्छे देखा अणुजीव कौन एठी पचारि कि अणुजीव कौन है। देख आम पूर्वर मध्य पढ़ीछे है केतेक जीव केवल गोटे किंबा अति कम संख्यक कोषरे गठित है। एपरी केतेक जीव अछंती जहाँकर शरीर मात्र गोटे कोषरे गढ़ा नहेले बहुत कम कोष संख्यक कोषरे गढ़ा एगुड़िक एते छोट जे सेमानंकु खाली आखिरे देखि हुए नाही तो सेई जीव मानंकु खाली आखिरे देखिबाटा सहज नुहे एगुड़िक अणुजीव बोली कुहा जाए बुझीपार जो जीव मान शरीरटा अति छोट खाली आखिरे देखा जाए ना से अणुजीव कह जाए। किछि अणुजीव जेपरिक बीजाणु बीजाणुटा है गोटे अणुजीव एवं एमीबा केवल गोटे कोषरु गठित ये जो बीजाणु अच्छी है बैक्टेरिया आउ एमीबा बोली गोटे जीव अच्छी एमानंक शरीर केवल गोटे कोषरु गठित बुझीपार मन रख बीजाणु आउ एमीबा मात्र गोटे कोषरे गठित तांको शरीरटा अर्थात एमाने एक कोषी तेणु एमीबा को कौन कह जाए एक कोषी प्राणी कह जाए एक कोषी माने ता शरीरटा गोटे कोषरे गढ़ा बुझीपार सेहीपरि बीजाणु मध्य कौन एक कोषी गोटे कोषरे गढ़ा। अन्य गुड़िक जेपरिक कबक कबक जदि कथा कहबा फंगी है से छतु गुड़िक जो थांती एवं शैवाल आल्गी अनेक कोषरे गठित होइथांती है। फंगी माने बा कबक माने आ शैवाल माने अनेक कोषरे गठित होइथांती एमाने तेणु से कौन कह जाए बहुकोषी बुझीपार। तो जो जीवर शरीर गोटे मात्र कोषरे गढ़ा से माने हेले एक कोषी जेपरिक एमीबा आउ बीजाणु आ जो जीव मानकर शरीर अनेक कोषरे गढ़ा से कह जाए बहुकोषी है जेपरिक कबक आउ शैवाल है। तापरे देख एगुड़िक आम चारि पाखरे थांती ए जीव माने अणुजीव माने कोठी थांती पानी रे थांती माटी रे थांती वायु रे मध्य थांती आम शरीर भितरे मध्य थांती है किंतु सेमानंकर कोष गुड़िक किपरि देखा जाए है एगुड़िक कौन आमे ए पर्यंत जानिथिबा उद्भिद एवं प्राणी कोष परि ना भिन्न तो ये जो अणुजीव माने अछंती तांको कोषटा किपरि थाए प्राणीर कोष परि थाए ना उद्भिदर कोष परि थाए ना अलग थाए से पचारुछि है। एक अणुजीवर कोष को पर्यवेक्षण करने पाई आमको एक अणुवीक्षण यंत्र व्यवहार करने को पड़ो है। तो गोटे अणुजीवर कोष को जानिबा पाई बा गोटे अणुजीवर कोष को देखिबा आमको कौन दरकार गोटे अणुवीक्षण यंत्र अणुवीक्षण यंत्र माध्यम कोषर आकार वर्धित और स्पष्ट भाव देखा जाए है। अणुवीक्षण यंत्र साहाय्य कौन करें जो कोषर आकारटा थिबो ताहा वर्धित देखा माने बड़ देखा आ स्पष्ट मध्य देखा है। वैज्ञानिक माने एबे कम मूल्य रे एवं भांगी होई रखा जाई पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसंती जहाको कि फोल्ड स्कोप कहा जाउछि बुझी पारिलो। देखो माइक्रोस्कोप बा अणुवीक्षण यंत्र तो बहुत बड़ थाए ओजन थाए है किंतु एबे वैज्ञानिक माने कौन करुछंती कम मूल्य रे है माने कम टंकार एवं भांगी होई रखा जाई पारुथबा माने जेपरिक ताकू कम जगार रखी पारिबो ताकू भांगी की फोल्ड करिकी रखा जाई पारुथबा कागज माइक्रोस्कोप तैयारी करिसंती बुझी पारिलो। कागज माइक्रोस्कोप कहा जाउछि ताकू है आ ताकू कौन कहा जाउछि फोल्ड स्कोप है। से कागज माइक्रोस्कोप को कौन कहा जाउछि फोल्ड स्कोप कहीं ताकू फोल्ड करिकी रखा हेबो
ହେଲା ଯେପରିକି ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିଲେ କମ୍ ଜାଗାରେ ରହିଯାଏ ନା ହେଲା ସହଜରେ ପ୍ୟାକିଂ କରି ହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ହେଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ସମାନ ସ୍ତରରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନପାରେ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ଟା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବା ଏତେ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଲଭ କରିଥାଏ ତଥାପି ଏହା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ହେଲା ଆସ ଏବେ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଚମତ୍କାରୀ ଦୁନିଆକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ତ କିପରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଥାଏ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ହେଲା ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4 ଆସ ଆମେ ପୋଖରୀ ଜଳ ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ହେଲା ଏକ ପାତ୍ର ନିଅ ମାନେ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ନେବ ହେଲା ଗିନା ଖୁରୀ ଯାହା ବି ଅଛି ଗୋଟେ ନେବ ଏବଂ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଥିରେ ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କର ତ ତୁମେ ନିଜର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ପୋଖରୀରୁ ନହେଲେ କୌଣସି ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥିର ଜଳଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବ ହେଲା ଯେଉଁଠିରୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଟିକେ ନେବ ସେ ପାତ୍ରରେ ହେଲା ଜଳ ନେବ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଡ୍ରପର୍ ଦ୍ୱାରା ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ସ୍ଥିର ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ରଖ ତ ତୁମେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ନେବ ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ସେ ବୁନ୍ଦା ଜଳକୁ ରଖିବ ହେଲା ସ୍ଲାଇଡ୍ ମାନେ କହିଥିଲି ଗୋଟେ କାଚର ଏହିପରି ଥାଏ ହେଲା ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ତୁମେ ସେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ଟୋପାଏ ରଖିବ ଏକ କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ରଖ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ଢାଙ୍କି ଦେବ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ତଳେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ତାପରେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ନେଇକରି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ କିମ୍ବା ଫୋଲ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଯଦି ତୁମ ସ୍କୁଲରେ ଥିବ ତା ତଳେ ରଖିଦେବ ହେଲା ପୋଖରୀ ବା ସ୍ଥିର ଜଳରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବଗୁଡ଼ିକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଯେଉଁ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ରଖିଲ ସେ ଜଳ ବୁନ୍ଦାରେ କ'ଣ ଥିବ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଥିବେ ହେଲା ଯାହାକୁ କି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଯେଉଁ ତୁମେ ଗାଧଉଛ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଥିବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ରଖିଦେଲ କଭର୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ରଖିଦେଲ ଆଉ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଦେଖିଲ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଯେଉଁ ସେ ଜଳ ବୁନ୍ଦାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବେ ସେମାନେ ଦେଖାଯିବେ ବୁଝିପାରିଲ ଆସ ଆମେ ଜଳରେ ଭାସମାନ ମୃତ୍ତିକା କଣିକା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ହେଲା ଏଇଟା ତୁମ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ କରିବ ହେଲା ଏକ ବିକର ନିଅ ହେଲା ଗୋଟେ ବିକର ନେବ ଯେଉଁଥିରେ ହେଲା ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କ୍ଷେତ କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ସେଥିରେ କିଛି ଓଦା ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କର କିଛି ଓଦା ମାଟି ନେବ ହେଲା ସଂଗ୍ରହ କରିବ କ୍ଷେତରୁ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ବଗିଚାରୁ ଖାଲି ହାତରେ ମାଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ମାଟିକୁ ତୁମେ ଛୁଇଁବନି ଖାଲି ହାତରେ ଏକ ଚାମଚ କିମ୍ବା ହାତ ମୋଜା ବ୍ୟବହାର କର ଗ୍ଲୋଭ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁବ ନହେଲେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା ହାତରେ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ବିକରରେ କିଛି ପାଣି ଢାଲ ବିକରରେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ପାଣି ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ନେଇଥିଲ ସେ ମାଟିରେ କ'ଣ କରିଦେଲ ଏବେ ପାଣି ଢାଳିଦେଲ ହେଲା ଏହାକୁ ଏକ କାଚ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟ ତାପରେ ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିଦେବ ଘାଣ୍ଟି ଦେବ ହେଲା ହେଲେ ସେ ମାଟି ଓ ପାଣିଟା କ'ଣ ହେଇଯିବେ ମିଶିଯିବେ ସେଥିରେ ମାଟିର ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ଥିବାରୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ମଇଳା ଦେଖାଯାଇପାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଢାଳିଲ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ମଇଳା ଦେଖାଯିବ କାହିଁକି ମାଟି ଦେଇଥିଲ ବିକରରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲ ମାଟି ନେଇଥିଲ ଆଉ ମାଟିରେ ପୁଣି ପାଣି ଢାଳିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ସେ ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବେ ଜଳରେ ମିଶିଯିବେ ହେଲେ ଜଳଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଲିଆ ହେଇଯିବ ବା ମଇଳା ଦେଖାଯିବ ଏହାକୁ ମାଟିର ଭାସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତ କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା ମାଟିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ମିଶିଗଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ହିଁ ମାଟିର ଭାସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖି ମିଶ୍ରଣକୁ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ ତାପରେ ତାକୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଦିଅ ପାଣିକୁ ହେଲା ଏକ ଡ୍ରପର୍ ବ୍ୟବହାର କର ତାପରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପର୍ ନିଅ ହେଲା ଏବଂ ଉପର ସ୍ତର ତଳୁ ଜଳର ଏକ ବୁନ୍ଦା ନିଅ ହେଲା ଆଉ ଜଳର ଏଇ ବିକରରୁ ଗୋଟେ ଜଳ ବୁନ୍ଦା ନେବ ସେ ଡ୍ରପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା ଏକ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ ଏହି ଜଳ ବୁନ୍ଦାକୁ ରଖ ଏଠି ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଖ ହେଲା ଏ ଗୋଲିଆ ପାଣିରୁ ଏକ ବୁନ୍ଦା ନେଲ ଡ୍ରପର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ତୁମେ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ତାକୁ ରଖିଲ ହେଲା
ଏହାକୁ ଏକ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ କ'ଣ କରିବ, ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ ହେଲା, ଘୋଡ଼ାଇକି ରଖିବ କଭର ସ୍ଲିପ୍ରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖି ଦେଖ। ତାପରେ ତାକୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ତଳେ ରଖିବ ସେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍କୁ, ଆଉ ଏପରି ତୁମେ ଦେଖିବ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ସେଥିରେ, ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ 2.4ରେ ଦେଖିଥିବା ପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବ। ଏହି ପାଣିରେ ତୁମକୁ କିଛି ଜୀବ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିବ ତୁମକୁ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଗତି କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଛୋଟ ଛୋଟ ଗତିଶୀଳ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମାଟି ମିଶ୍ରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କେବଳ ପୋଖରୀ ଜଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ନଥାନ୍ତି, ମାଟିରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିହେବ ହେଲା। ଅଣୁ ଅର୍ଥ ଛୋଟ, ଅଣୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ଜୀବ ଅର୍ଥ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ଛୋଟ ଜୀବ। ଅଣୁଜୀବ ମାନେ କ'ଣ, ଅତି ଛୋଟ ଜୀବ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାଟିର ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷଣ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇ ଦୁଇଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ଆମର ଯେଉଁ ପାଖରେ ଜଳ ଅଛି ହେଲା, କିମ୍ବା ମାଟି ଅଛି ସବୁଥିରେ, କିମ୍ବା ବାୟୁ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଅଣୁଜୀବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଆରାମସେ।